پیارے دوستوں، یہ ہے ٹونی چڑیا اور اس کی 5 بیٹیاں۔ وہ اپنی 5 بیٹیوں سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی اور اس کا پتی اس سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن جب سے اس کی 5 بیٹیاں ہوئی تھی وہ ٹونی کو بالکل بھی اچھا نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اپنی بیٹیوں سے پیار کرتا تھا۔ اس کو تو بس ایک اپنے پیارے سے بیٹے چڑے کا انتظار تھا، لیکن ٹونی جب بھی انڈے دیتی تھی اس میں سے بیٹیاں ہی نکل آتی تھی، اس لیے ٹونی اب ٹونی کو بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اب ہمیشہ ٹونی کو بات بات پر بیٹیوں کے تانے دیا کرتا تھا، لیکن ٹونی پھر بھی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتی تھی اور ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ٹونی کو یہی ہر وقت غصہ رہتا تھا۔ ہاں کھلاؤ ان کو، میں دن بھر کتنی مشکل سے کماتا ہوں اور جو بھی کماتا ہوں تم اپنی بیٹیوں کو کھلا دیتی ہو، ذرا خیال نہیں کہ گھر میں کچھ جوڑ کے رکھ لیں، آخر ہمیں ضرورت پڑے گی، لیکن ہر وقت ان کے کھانے پینے میں سارے پیسے لگ جاتے ہیں، آخر ایسا کب تک چلے گا؟ میں تو تنگ ہو گیا ہوں، میں کتنی مشکل سے 1 روپیہ جمع کرتا ہوں اور تم سارا ان پر اڑا دیتی ہو، آخر ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ میں تو تنگ آ چکا ہوں۔ ٹونی اس کو پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیتی۔ وہ جانتی تھی اگر میں بولوں گی تو گھر میں لڑائی اور فساد ہوگا، اسی لیے وہ ٹونی کی باتیں چپ چاپ سن لیتی ہے۔ ٹونی بہت غصے میں گھر سے باہر چلا جاتا ہے اور اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اس کو جا کے بتاتا ہے کہ میں تو اپنی 5 بیٹیوں سے بہت تنگ ہوں اور ٹونی جو میرا اتنا خیال رکھتی تھی میرا بالکل خیال نہیں رکھتی اور ہمیشہ اپنی بیٹیوں میں ہی مصروف ہوئی رہتی ہے۔ اس کی ماں بھی ٹونی سے بہت چڑتی تھی کیونکہ ٹونی نے اپنی پسند سے اس سے شادی کی تھی، اسی لیے وہ ٹونی کو مشورہ دیتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو کہیں دور چھوڑو، نہ وہ ہوں گی تو نہ ہی تمہارے گلے مصیبت پڑی رہے گی، ایک ایک کر کے یا تو کہیں پانی میں پھینک دو، خود ہی ڈوب مر جائیں گی، یا جنگل میں کہیں دور چھوڑو، نہ ہوں گی اور نہ ہی تمہارے گلے مصیبت پڑی رہے گی۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ آرام سے پھر انڈے دینا اور اس میں سے پیارے پیارے چڑے ہوں گے۔ ٹونی بھی ماں کی بات سن لیتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو سب سو رہے ہوتے ہیں، ٹونی خاموشی سے اپنی بیٹیوں کے کمرے میں جاتا ہے، وہاں سے اپنی ایک بیٹی کو اٹھا کر باہر کی طرف نکل جاتا ہے۔ اس کو ماں کی بات ذہن میں سوار ہو گئی تھی، اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ویسے شروع میں تو وہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ نہ جانے کیوں اپنی بیٹیوں سے نفرت کرنے لگ گیا تھا۔ وہ اپنی پیاری سی چھوٹی سی بچی کو لے کر باہر دور جنگل میں ایک کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ واہ، ایک مصیبت سے تو جان چھوٹ گئی، اب آہستہ آہستہ سب کو اپنی جان چھڑا لوں گا اور ٹونی کے ساتھ اپنی نئی زندگی گزاروں گا، جس میں میرے پیارے پیارے بیٹے آئیں گے اور میں اور ٹونی ان کے ساتھ خوشی خوشی رہیں گے۔ وہ بہت آرام سے جا کر گھر جا کر پھر سو جاتا ہے۔ دوسری رات وہ پھر ایسا ہی کرتا ہے، بہت آرام سے چپکے چپکے اپنی بیٹیوں کے کمرے میں جاتا ہے اور وہاں سے اپنی ایک بیٹی کو اٹھا کر پھر کل کی طرح باہر نکل جاتا ہے چپکے سے جنگل کی طرف، اور ٹونی کو کچھ خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ پھر اپنی بیٹی کو لے کر اسی کنویں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، بس وہ ماں کی بات ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ ان سے جان چھوٹ جائے گی تو تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ وہ پھر دوسری بیٹی کو بھی اسی کنویں میں جا کر پھینک دیتا ہے اور بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ اس کو ذرا بھی دکھ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، بس اس کو یہی تھا جان چھوٹی مصیبتوں سے اب میں ٹونی کو بہلا پھسلا کر اسے چپ کرا لوں گا۔ آج بھی سارا دن روتی رہی ہے، اس کے رونے سے مجھے بہت دکھ ہوا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ سنبھل جائے گی۔ تو تب تک
प्यारे दोस्तों, आप कमेंट में ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप बिल्कुल कमेंट नहीं करते। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर किया करें, हमें बहुत खुशी होती है। और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है वो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, और बाकी सब भी जल्दी से सब्सक्राइब करिए। रात हमारी 2 बेटियां गायब हो गई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारी बेटियों को कौन अगवा कर रहा है। आप कुछ कीजिए ना टोनू जी, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ऐसा ना हो कि हमारी एक एक करके सब बच्चियों को कोई अगवा कर ले। हमारा क्या होगा? मैं अपनी बच्चियों के बगैर कैसे रह पाऊंगी? ना जाने वो किस हाल में होंगी। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। अरे टूनी, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम ऐसे तो अपनी सेहत खराब कर लोगी। तुम परेशान मत हो, और फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी 3 बेटियां हैं ना तुम्हारे पास, उन्हीं के साथ अपना दिल बहला लो। अब उनको मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं? ना जाने कौन ले गया। शायद कोई पंछी उठा के ले गया होगा और खा गया होगा। अब उनका मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। तुम परेशान ना हो बिल्कुल। टोनू टोनी को खूब तसल्लियाँ देता है, जिससे उसका दिल बहल जाता है, उसमें कुछ हिम्मत आ जाती है। फिर रात को टोनू वही काम करता है। वो फिर चोरी चुपके से अपनी बेटियों के कमरे में आता है और वहाँ से अपनी एक बेटी को उठा रहा होता है, लेकिन टोनी पहरे पे थी। उसको टोनू को बेटे को उठाते हुए देख लेती है। वो चुपचाप खड़ी होती है कि आखिर टोनू मेरी बेटी को लेकर कहाँ जाता है। टोनी चुपके से देखती रहती है और फिर एकदम चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम मेरी बेटी को आखिर लेकर कहाँ जा रहे हो। टोनी बहुत रोती है और टोनू पर बहुत गुस्सा करती है। तुम ही मेरी बेटियों के कातिल हो। मेरी 2 बेटियों को तुमने मार दिया, उनको कहाँ किया है? मेरी बेटियां आगे लेकर तुम कहाँ गए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बेटियों को खा रहे हो। आखिर तुम्हें क्या कमी दी थी? मैंने तुम्हें हर खुशी दी और तुम मुझ पर इतना बड़ा जुल्म कर रहे हो। मेरी एक एक करके सब बेटियों को कहाँ लेके जा रहे थे? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम कैसे बाप हो? आखिर कितने घटिया बाप हो तुम। टोनी टोनू को बहुत बातें सुनाती है, जिससे टोनू बहुत शर्मिंदा होता है और अपने किए पे उसको शर्म आती है। फिर वो टोनी से माफ़ी मांगता है और उसको बताता है कि उसने 2 बेटियों को कुएं में फेंक दी है। टोनी उस पर बहुत गुस्सा होती है। टोनू बहुत माफ़िया मांगता है, लेकिन टोनी उसको बिल्कुल माफ़ नहीं करती। वो कहती है कि तुम मेरी बेटियों के कातिल हो। मैं तुम्हें 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें यहाँ एक पल नहीं रहने दूंगी, और अगर तुमने मुझे कुछ कहा तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। इस डर के मारे टोनू वहाँ से घर छोड़कर अपनी माँ के पास चला जाता है। टोनी बहुत गुस्से में थी। टोनू जब अपनी माँ के पास जाता है तो वो भी बहुत गुस्सा होती है। टोनू सब उसको बताता है। उसकी माँ उसको ये बोलकर घर से निकाल देती है कि जो अपनी औलाद का नहीं, वो माँ का क्या होगा। तुम निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें अपने घर में बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। टोनू माँ को मनाने की बहुत कोशिश करता है कि मुझे कुछ दिन ही यहाँ रहने दो, लेकिन माँ उसे उसी टाइम घर से निकाल देती है। उसे बिल्कुल भी 1 मिनट अपने घर पे नहीं रुकने देती और टोनू को घर छोड़ के फिर जाना पड़ता है। अब टोनू को उसके किए की सज़ा मिल जाती है, क्योंकि उसने जो अपनी औलाद के साथ किया था वो बहुत ही गलत था। इसीलिए उसको वहाँ से भी घर छोड़कर जाना पड़ता है। वो फिर डरता भटकता रहता है। उसकी माँ भी उसको बिल्कुल घर नहीं रहती। उधर टोनी अपनी बेटियों के साथ अब बहुत खुश है। वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। उसको अपनी दोनों बेटियों का बहुत दुख था, लेकिन वो अब करती भी तो क्या करती। इसीलिए वो अपनी तीनों बेटियों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है। खुद ही मेहनत करके उनको पाल पोस के कुछ बड़ा कर लेती है और उनका बहुत ख्याल रखती है।